हेलो फ्रेंड्स आमे ओडियार किसी मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करवा एग्जाम पर्यंत मुझे किसी मॉक टेस्ट आनिबी तो जब भी मॉक टेस्ट आसब तेरे आपण मैंने निश्चित भाव में प्रैक्टिस करेंगे एवं ओडिया ग्रामर रे आपण केते स्ट्रांग अछंती सेटा जानिबे। ठीक अच्छे तो डेरी न करी अजथारे टाइम वेस्ट न करी मॉक टेस्ट को स्टार्ट करवा। प्रथम मॉक टेस्ट रो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी लक्ष्मी नारायण बचनिकार रचयिता किए जगन्नाथ दास सारला दास भीम भोई ना उपेन्द्र भंज को ऑप्शन करेक्ट हो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर सारला दास। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम शीघ्र शीघ्र क्वेश्चन टाक सारे को चेष्टा करवा आपण मानकर मूल्यवान समय को मु नष्ट करने को चाहेनी से मुझे शीघ्र शीघ्र करी। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 2 कौन अच्छी बुंदाए पानीर रचयिता किए ऑप्शन ए अच्छी फकीरमोहन सेनापति बी रे अच्छी गोपाल चंद्र प्रहराज ऑप्शन सी रे अच्छी गोपीनाथ महांती ऑप्शन डी रे अच्छी भीम भोई को ऑप्शन करेक्ट हो 2 रो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर गोपीनाथ महांती। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 केउटी जगन्नाथ दासंक कृति नुहे ऑप्शन ए रे अच्छी उषाहरण ऑप्शन बी रे अच्छी मृगुणी स्तुति ऑप्शन सी रे अच्छी मनशिक्षा ऑप्शन डी रे अच्छी रसपंचक ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर रसपंचक जगन्नाथ जगन्नाथ दासंक कृति नुहे। ठीक अच्छे कहार कृति उपेन्द्र भंजंकर कृति। ठीक अच्छे रसपंचकटा उपेन्द्र भंजंकर कृति। ठीक किंतु उषाहरण मृगुणी स्तुति मनशिक्षा किए रचना करछंती जगन्नाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 प्राय सबु लोक निज स्वार्थ पछरे धाई रेखांकित पदटी केउ प्रकारर अव्यय एटा प्राय तले अंडरलाइन हम। ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए अच्छी सादृश्य बोधक ऑप्शन बी रे अच्छी संभावना सूचक ऑप्शन सी रे अच्छी पदान्वयी ऑप्शन डी रे अच्छी बीजोजक को ऑप्शन करेक्ट हो 4 रो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर सादृश्य बोधक। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 संख्या गरिष्ठ मत गणतंत्र को सबल और सफल करे रेखांकित पद की प्रकार शब्द अटे। ठीक अच्छे ऑप्शन ए रे अच्छी विशेष्य ऑप्शन बी रे अच्छी विशेषण ऑप्शन सी रे अच्छी सर्वनाम ऑप्शन डी रे अव्यय भावी नियंतु कौन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर विशेषण। ठीक अच्छे को विशेषण हो एटा तुलनात्मक विशेषण हो। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 तुमे सबु कथारे मुंड खेलाओ नाही यह की प्रकारर सर्वनाम समुच्चयी निर्देशात्मक संबंधवाचक ना निर्णायक को ऑप्शन करेक्ट हो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर निर्णायक। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 एही क्षणी मु कटकरू आसी घरे पहुँचली रेखांकित पदटी की प्रकारर शब्द विशेष्य विशेषण क्रिया ना अव्यय कौन हो करेक्ट आंसर 7 रो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर अव्यय को अव्यय हो समय सूचक अव्यय। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 नंदन उक्त पदर प्रकृति प्रत्यय चिन्हाओ ऑप्शन ए रे अच्छी नंदीजुक्त अन ऑप्शन बी रे अच्छी नंदजुक्त अन ऑप्शन सी रे अच्छी नंदन जुक्त अ ऑप्शन डी रे अच्छी नंदन जुक्त अ कौन हो करेक्ट आंसर 8 रो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर नंदीजुक्त अन नंदन। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 सुप्त उक्त पदर प्रकृति प्रत्यय चिन्हाओ सुप्तन जुक्त अ सुप्त जुक्त अ स्वप जुक्त त सुप जुक्त त कौन हो करेक्ट आंसर 9 रो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर स्वप जुक्त त सुप्त। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 कार्तिकेय शब्दर गठन की परी होईछि कार्तिक जुक्त एय ऑप्शन बी रे अच्छी कार्तिका जुक्त एय ऑप्शन सी रे अच्छी कृतिका जुक्त एय ऑप्शन डी रे अच्छी कृतिक जुक्त एय कौन हो करेक्ट आंसर
অপশন সি হইଯିବ করেক্ট आंसर কৃত্তিকা যুক্ত এয় কার্তিকেয় ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি কোশ্চিন নম্বর 11 তপস্বী শব্দর গঠন কি পরি হইছি তপস যুক্ত বিন অপশন বি রে ଅଛି তপস যুক্ত মত অপশন সি রে ଅଛି তপহ যুক্ত মত অপশন ডি রে ଅଛି তপহ যুক্ত বিন কোন হইଯିବ করেক্ট आंसर 11 ର ডি হইଯିବ করেক্ট आंसर তপহ যুক্ত বিন তপস্বী ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 12 পর্যাবরণ শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কর অপশন এ রে ଅଛି পরিযুক্ত আবরণ বি রে ଅଛି পরিহিযুক্ত আবরণ সি রে ଅଛି পর্যাযুক্ত বরণ অপশন ডি রে ଅଛି পর্যাত যুক্ত আবরণ কোন হইଯିବ করেক্ট आंसर 12 ର 12 ର অপশন এ হইଯିବ করেক্ট आंसर পরিযুক্ত আবরণ পর্যাবরণ ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 13 চয়ন শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কর অপশন এ রে ଅଛି চৈ যুক্ত অন অপশন বি রে ଅଛି চে যুক্ত অন অপশন সি রে ଅଛି চয় যুক্ত অন অপশন ডি রে ଅଛି চয়ন যুক্ত অ কোন হইଯିବ করেক্ট आंसर চয়নর সন্ধি বিচ্ছেদটা অপশন বি হইଯିବ করেক্ট आंसर চে যুক্ত অন চয়ন নে যুক্ত অন নয়ন নাই কি নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 14 উল্লেখ শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কর অপশন এ রে ଅଛି উল যুক্ত লেখ তারপরে ଅଛି উত যুক্ত লেখ সি রে ଅଛି উতুল যুক্ত লেখ অপশন ডি রে ଅଛି উল্লে যুক্ত খ কোন হইଯିବ করেক্ট आंसर অপশন বি হইଯିବ করেক্ট आंसर উত যুক্ত লেখ উল্লেখ ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 15 বর্ষা আসুছি শীঘ্র শীঘ্র ঘরকু ফেরি যাও উক্ত বাক্যটি কি প্রকারর বাক্য ঠিক ଅଛି ସରଳ ହବ ଯୌଗିକ ହବ ଜଟିଳ ହବ ନା ମିଶ୍ର ହବ କୋଉ ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ହବ 15 ର বি হইଯିବ করেক্ট आंसर যৌগিক ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 16 ତୁମେ ଯଦି କହିବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି ଏହା କି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି ଠିକ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ନା ମିଶ୍ର କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 16 ର ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜଟିଳ ଠିକ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କୁମାର କାଦୁଅରେ ପଶେନି କି ଗୋଡ଼ ଧୁଏନି ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର 17 ର ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ନା ମିଶ୍ର କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ অপশন বি হইଯିବ করেক্ট আনসার যৌগিক ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 18 নিম্নলিখিত ମଧ୍ୟରୁ শুদ্ধ শব্দটিକୁ চয়ন কর ঠিক অনুসূয়া না অনসূয়া না অনুসূয়া না অনসূয়া কোন হইଯିବ করেক্ট আনসার অপশন ডি হইଯିବ করেক্ট আনসার অনসূয়া ঠিক অনুসূয়া হুয়েনি অনসূয়া হুয়ে দন্তস্বরে দীর্ঘও লাগে দীর্ঘ মাত্রাটা লাগে ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 19 শুদ্ধ শব্দটিକୁ চয়ন কর অপশন এ রে ଅଛି গরিয়সী অপশন বি রে ଅଛି গরিয়সী অপশন সি রে ଅଛି গরিয়সী অপশন ডি রে গরিয়সী কোউ গরিয়সী হব করেক্ট আনসার 19 র অপশন বি হইଯିବ করেক্ট আনসার গরিয়সী মানে র রে বি আউ দন্তস্বরে বি দুই জায়গায় দীর্ঘ হি লাগিব ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 20 শুদ্ধ শব্দটিକୁ চিহ্নাও অপশন এ রে ଅଛି অষ্টবক্র অপশন বি রে ଅଛି অষ্টাবক্র সি রে ଅଛି অষ্টবক্র ডি রে ଅଛି অষ্টবক্র কোউ স হব এবং অষ্টাবক্র হব না অষ্টবক্র হব কোন হব করেক্ট আনসার 20 র বি হইଯିବ করেক্ট আনসার অষ্টবক্র হুয়েনি অষ্টাবক্র হুয়ে ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 21 রাম ମୋ বহিটি মতে দিଅ রেখাঙ্কিত পদর কারক চিহ্নাও ঠিক ଅଛି রাম ମୋ বহিটি মতে দিଅ এ রে ଅଛି কর্তা কারক
बी रे अच्छी कर्मकारक सी रे अच्छी करण डी रे अच्छे संप्रदान को ऑप्शन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर कर्मकारक ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 22 बाली गरडा को चाउल भजा रेखांकित पदर विभक्ति निर्णय कर ऑप्शन ए रे अच्छी द्वितीय तापर अच्छी चतुर्थी तापर अच्छी तृतीय तापर अच्छी सप्तमी कोटा करेक्ट आंसर हो 22 रो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर द्वितीय उपयुक्त अर्थरे ठीक अच्छे द्वितीय विभक्ति होइछि एठारे ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 23 कामिनी कानरे कालुणी को विभक्ति हो द्वितीय चतुर्थी तृतीय ना सप्तमी 23 सी हो करेक्ट आंसर तृतीय को अर्थरे कानरे कालुणी कहा जाइछि तो निश्चित भाव रे अंग विकार तृतीय होइछि नाइ कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 24 रणकुशल उक्त पदर समास निरूपण कर तत्पुरुष हब कर्मधारय हब अव्ययी भाव हब ना डी रे द्वंद्व हब द्वंद्व एटा द्वंद्व हो जाइछि द्वंद्व ठीक तो द्वंद्व हब कोन हब करेक्ट आंसर 24 रो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास ठीक रणकुशल रण रे कुशल रणकुशल ठीक विग्रह वाक्य कौन हम रण रे कुशल ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 25 जलवायु उक्त पदर समास निरूपण कर 25 ऑप्शन ए रे अच्छी तत्पुरुष बी रे अच्छी कर्मधारय सी रे अच्छी द्वंद्व एटा सबुठारे द्वंद्व द्वंद्व हो जाइछि द्वंद्व हब ठीक अच्छी ऑप्शन डी रे अच्छी बहुब्रीही कौन हो करेक्ट आंसर 25 रो सी हो करेक्ट आंसर द्वंद्व जल ओ वायु जलवायु नाइ कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 26 उपकथा उक्त समासर विग्रह वाक्य निर्णय कर कथार उपर कथा ना कथार सदृश ना ऑप्शन डी रे कोन अछि कथार सामीप्य कोन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर कथार सदृश उपकथा ठीक अच्छे कौ समास हम अव्ययी भाव समास हम ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 27 चलू करदेवा यार अर्थ कौन हम चलुए पानी पीवा चरणामृत पान करवा आत्मसात करवा ना आगमन करवा ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर आत्मसात करवा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 28 प्रतिष्ठा लाभ करी अछंती जे याकू एक पदरे प्रकाश कर लब्ध प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठ ना लब्ध प्रतिष्ठा ना प्रतिष्ठा लब्ध 28 रो कोन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर लब्ध प्रतिष्ठ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 29 इंद्रिय को जय करी अछि जे याकू एक पदरे प्रकाश कर इंद्रजित अतीन्द्रिय ना जितेन्द्रिय ना जितेन्द्र कौन हो करेक्ट आंसर इंद्रिय को जय करी अछि जे ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर जितेन्द्रिय ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 30 त्याग करिवार इच्छा एक पदरे प्रकाश कर कौन हो करेक्ट आंसर तितिक्षा तितिक्षु तित्यक्षा ना तित्यक्षु कौन हो करेक्ट आंसर 30 रो सी हो करेक्ट आंसर तित्यक्षा यह त्याग करिवार इच्छा को जिहासा मध्य कहा जाए कौन जिहासा मध्य कहा जाए एवं तित्यक्षा मध्य कहा जाए तितिक्षा कौन सहीबार इच्छा तितिक्षा हम कौन सहीबार इच्छा तितिक्षा ठीक तितिक्षु कौन सहीबाकू इच्छुक तित्यक्षु कौन त्याग करिबाकू इच्छुक ठीक अच्छे हेलो फ्रेंड्स आज आम ओडिया ग्रामर मॉक टेस्ट 2 को देखिबा ठीक अच्छे आगरो प्रथम मॉक टेस्टा अपलोड कराई आपण मैंने जदि देखी ना देखी नेबे तेबे आज मॉक टेस्ट नंबर सेकेंड बा 2 नंबर मॉक टेस्ट को आम देखिबा ठीक अच्छे तो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी प्रथम प्रश्न अच्छी आमर निम्नलिखित मध्यरु केउटी भीम भोईंक कृति भीम भोईंकर
ଲେଖାଟା କେଉଁଟା? ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଅଛି କ'ଣ? ଏରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ବିରେ ଅଛି ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ସିରେ ଅଛି ଭୂଗୋଳ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଏବଂ ଡିରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା। କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ? ନମ୍ବର 1ର 1 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କ'ଣ ଦେଇଛି? ବାଇ ନାନୀଙ୍କ ବୁଜୁଲିର ରଚୟିତା କିଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଭୀମ ଭୋଇ, ନା ଅପସନ୍ ସିରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ନା ଡିରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। କେଉଁ ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଠିକ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଣୟର ରଚୟିତା କିଏ? ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଣୟକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେବ, ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେବ, ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେବ, ନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହେବ। କେଉଁ ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଠିକ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଏ ସୁନାହାରଟି କାହାର? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଏ ସୁନାଟା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ବିରେ ଅଛି ବିଶେଷଣ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ସର୍ବନାମ, ଡିରେ ଅଛି ଅବ୍ୟୟ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ସୁନା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଏଇଟା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ବିଶେଷଣ। ହାରଟିକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ସୁନା, ନାଇଁ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସୁନାଟା ବିଶେଷଣ ପଦ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଠିକ୍, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଏଇ ଲଗାତାରଟା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ନା ବିଶେଷଣ, ନା କ୍ରିୟା, ନା ଅବ୍ୟୟ? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ? ଧାର୍ମିକ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ? କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ହେବ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହେବ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ହେବ, ନା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ପଠିତ ଉକ୍ତ ପଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚିହ୍ନାଅ। ପଠିତ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ପଠ ଯୁକ୍ତ ତ, ବିରେ ଅଛି ପାଠ ଯୁକ୍ତ ତ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ପଠନ ଯୁକ୍ତ ତ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ପାଠନ ଯୁକ୍ତ ତ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ପଠ ଯୁକ୍ତ ତ ପଠିତ। ଠିକ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ଦାୟକ ଉକ୍ତ ପଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚିହ୍ନାଅ। ଦାୟକଟା କେମିତି ଗଠନ ହୋଇଛି ଦେଖିବା। ଦାୟ ଯୁକ୍ତ କ, ଦେୟ ଯୁକ୍ତ କ, ଦଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ, ଦା ଯୁକ୍ତ ଅକ। କେଉଁଟା ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଦା ଯୁକ୍ତ ଅକ, ଦାୟକ। ଆପଣମାନେ ଦଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ ବି କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେବନି। ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ ଗାୟକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦା ଯୁକ୍ତ ଅକ ଦାୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ଗୌତମ ଶବ୍ଦର ଗଠନ କିପରି ହୋଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୌତମ ଶବ୍ଦଟା କିପରି ଗଠନ ହୋଇଛି ଦେଖିବା, ଗଠିତ ହୋଇଛି ଦେଖିବା। ଗୌତମ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଗୌ ଯୁକ୍ତ ତମ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଗୌତମ ଯୁକ୍ତ ଅ, ତାପରେ ଅଛି ଗୌତମ ଯୁକ୍ତ ଅ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଗୌତମ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଗୌତମ। ଠିକ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ଚୈତ୍ର ଶବ୍ଦର ଗଠନ କିପରି ହୋଇଛି? ଚୈତ୍ର ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତଳେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଚୈତ୍ର ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଚିତ୍ରଯୁକ୍ତ, ବିରେ ଅଛି ଚୈତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଚିତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ଅ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଚୈତ ଯୁକ୍ତ ଅ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍?
অপশন সি হয়ে করেক্ট আনসার চিত্রা যুক্ত অ চৈত্র নাই কি নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 11 স্বচ্ছ শব্দর গঠন কিপরি হয়েছি স্বচ্ছ শব্দটা কিপরি গঠিত হয়েছি দেখিবা অপশন এ রে অছি সু যুক্ত অছ বি রে অছি স্ব যুক্ত ছ অপশন সি রে অছি স্বচ্ছ যুক্ত অ তারপরে অছি সু যুক্ত উচ্ছ কোণ হয়ে করেক্ট আনসার অপশন এ হয়ে করেক্ট আনসার সুযুক্ত অছ স্বচ্ছ ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 12 উড্ডীন শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কর উড্ডীনকু আমি সন্ধি বিচ্ছেদ কলে কোণ হব উড যুক্ত ডিন উত যুক্ত ডিন উ যুক্ত ডিন না উদ যুক্ত ডিন কোণ হব করেক্ট আনসার 12 র বি হয়ে করেক্ট আনসার উত যুক্ত ডিন উড্ডীন ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি কোশ্চিন নম্বর 13 কোণ ଅଛି ତୁମେ ରୁଟି ଖାଅ କିମ୍ବା ଭାତ ଖାଅ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନାହିଁ କି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖିବା 14 କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଭାଇଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସରଳ ହେବ ଯୌଗିକ ହେବ ଜଟିଳ ହେବ ନା ମିଶ୍ର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସରଳ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ଶୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଅଛି ଆସିଲି ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହୁଏ ତେଣୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ରେ ଅଛି ଆମର ଯାହାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ସରଳ ହେବ ଯୌଗିକ ହେବ ଜଟିଳ ହେବ ନା ମିଶ୍ର ହେବ 15 ର ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜଟିଳ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହାର ତାହାର ଲାଗିଥିବ ଯାହାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 କ'ଣ ଅଛି 16 ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ହେବ ଏଇଟା ଭୁଲରେ ଟାଇପିଂ ହେଇଯାଇଛି ଅଶୁଦ୍ଧଟିକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେବେନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ 16 ର କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହେବ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନା ଏଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 16 ର ଏ ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ଏଠି ବି ସେଇ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକି ମାନିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 17 ର ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ଏଇ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ମୁହୁର୍ମୁହୁ ନା ମୁହୁର୍ମୁହୁ ନା ମୁହୁର୍ମୁହୁ ନା ଏଇ ମୁହୁର୍ମୁହୁ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 18 ର ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ସବୁବେଳେ ସବୁରେ ହର୍ଷ ମାତ୍ରା ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ଆସିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି କ'ଣ ଯାତାୟତ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି ଯତୟତ ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ଯାତାୟାତ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ଯାତାୟତ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯାତାୟାତ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20
20 କ'ଣ ଅଛି ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର କାରକ ଚିହ୍ନାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇଟା କେଉଁ କାରକ ହେବ କର୍ମକାରକ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ନା ଅଧିକରଣ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଧିକରଣ କାରକ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ବାଟୋଇଟି ପାଣି ପିଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ୟାର ଆମେ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ ତୃତୀୟ ହେବ ନା ପ୍ରଥମା ହେବ 21ର ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁ ମାନେ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଛି ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ଶିଶୁଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଭୋକରେ ଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ ପ୍ରଥମା ହେବ ତୃତୀୟ ହେବ ନା ସପ୍ତମୀ ହେବ 22ର କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତୃତୀୟ। କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ନାଇଁ କି ଭୋକ ହେତୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଶିଶୁଟି ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ଯେମିତି ଲୋକକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଅଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ ତୃତୀୟ ହେବ ନା ପ୍ରଥମା ହେବ 23 ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଠିକ୍ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଲା 23 ମାନେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯେମିତି ଲୋକକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ଯୋଗାସୀନ ଉକ୍ତ ପଦର ସମାସ ନିରୂପଣ କର। ଯୋଗାସୀନର ସମାସ କ'ଣ ହେବ ଯୋଗାସୀନର ଠିକ୍ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ କର୍ମଧାରୟ ହେବ ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ ଯୋଗାସୀନ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଠିକ୍ ଅଛି ଯୋଗରେ ଆସୀନ ଯୋଗାସୀନ ରେ ଲାଗିଛି ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୋଇଯିବ ଯୋଗରେ ଆସୀନ ଯୋଗାସୀନ। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ଅହୋରାତ୍ର ଉକ୍ତ ପଦର ସମାସ ନିରୂପଣ କର। ଅହୋରାତ୍ରଟା କେଉଁ ସମାସ ହୋଇଯିବ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ କର୍ମଧାରୟ ହେବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ ନା ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ କେଉଁ ସମାସ ହେବ 25 ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ହେବ ଅହନ ଓ ରାତ୍ରି ଅହୋରାତ୍ର। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ସହରୀ ଉକ୍ତ ସମାସର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସହରୀର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ହରିଙ୍କ ପରି ହରିଙ୍କ ସଦୃଶ ସହର ପରି ନା ସହର ସଦୃଶ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସହରୀ 26 କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହରିଙ୍କ ସଦୃଶ ସହରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେବ ହରିଙ୍କ ସଦୃଶ ସହରୀ ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ସମାସ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହେବ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 କ'ଣ ଅଛି ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ରୂଢ଼ିଟାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେବ ବିରକ୍ତ ହେବା ଘୃଣା କରିବା ନାକରୁ ରକ୍ତ ବୋହିବା ନା ନାକ ଦରଜ ହେବା କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବିରକ୍ତ ହେବା ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ବିରକ୍ତ ହେବା। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ବାଟ କାଟିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଅପହୃତ ହେବା ବିରେ ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ସିରେ ଅଛି ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଡିରେ ଅଛି ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେବ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା ବାଟ କାଟିବାର ଅର୍ଥ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 କ'ଣ ଅଛି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। କ'ଣ ହେବ
ଜିହିର୍ଷା ହେବ, ମୁମୁକ୍ଷା ହେବ, ଯୁଯୁକ୍ଷା ହେବ ନା ଜିଗୋମିଶା ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜିଗୋମିଶା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ ବିଭାଗ, ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଭାଗ, ଉପବିଭାଗ, ବିଭାଗୀୟ ନା ବିଭାଗ କ୍ଷୁଦ୍ର? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁ ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଉପବିଭାଗ। ତ हेलो फ्रेंड्स, आज आम देखा मॉक टेस्ट 3 को आगर दुईटा मॉक टेस्ट अपलोड हो सारी आपण मैंने देखी ने। ठीक अच्छे, तेज डेरी नक आज क्लासटा को स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी देखा। प्रथम क्वेश्चन, गारुड़ी मंत्रर रचयिता किए? गारुड़ी मंत्र को किए रचना करिसंती? फकीर मोहन सेनापति, ऑप्शन बी रे अच्छी गोपीनाथ महांती, ऑप्शन सी रे अच्छी सुरेंद्र महांती, ऑप्शन डी रे अच्छी गोपाल चंद्र प्रहराज। कौन हो करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर फकीर मोहन सेनापति। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा आम। क्वेश्चन नंबर 2 कौन अच्छी? अनल नल यह कहार कृति अटे? अनल नल को किए रचना करछंती? सुरेंद्र महांती, गोपाल चंद्र प्रहराज ना गोपीनाथ महांती ना फकीर मोहन सेनापति? कौन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर गोपीनाथ महांती। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 3, केउटी उपेंद्र भंजक रचना नुहे? केउटी उपेंद्र भंज रचना करी नाहांती? ठीक अच्छे, ऑप्शन ए रे अच्छी पद्मावती परिणय, ऑप्शन बी रे अच्छी दमयंती विलास, ऑप्शन सी रे अच्छी ब्रजलीला, ऑप्शन डी रे अच्छी नित्य नीलाद्री विलास? कौन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर नित्य नीलाद्री विलास। ठीक अच्छे, एटा को किए रचना करछंती? जगन्नाथ दास। किए? जगन्नाथ दास रचना करछंती। किंतु पद्मावती परिणय हो गला, दमयंती विलास हो गला, ब्रजलीला हो गला, एटा किए रचना करछंती? उपेंद्र भंज। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 4 कौन अच्छी? तुमे सबु कथारे मुंड खेलाओ नाही, रेखांकित पद की प्रकार शब्द अटे? सबुटा की प्रकार शब्द अटे? विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम ना अव्यय? कौन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर सर्वनाम। कौ सर्वनाम हम कहतु तो? निर्णायक सर्वनाम। कौ सर्वनाम हम? निर्णायक सर्वनाम। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 5, स्मृति बा स्मिता गीत गाइब, रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्यय अटे? ठीक अच्छे, बाटा क्यों प्रकार अव्यय हम आपण माने कहतु? संयोजक हम, बीजोजक हम, संभावना सूचक हम ना पदान्वयी हम? ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर बीजोजक अव्यय। ठीक अच्छे, बीजोजक रे आउ कौ कौ अव्यय आसे? किंतु, मात्र, तथापि, बा, किंबा, ये सब गोटे गोटे कौन? बीजोजक अव्यय। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 6, मु रोगी को 5 टंका देली, देली एठारे क्यों क्रिया होईछि? ठीक अच्छे, ऑप्शन ए रे अच्छी अकर्मक, ऑप्शन बी रे अच्छी सकर्मक, ऑप्शन सी रे अच्छी द्विकर्मक, ऑप्शन डी रे अच्छी मिश्र क्रिया? कौन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर द्विकर्मक। एठारे दुईटी कर्म अच्छी। कौन कौन अच्छी? मु कौन, आपण माने क्वेश्चन माध्यम रे जानि पारिबे। मु कौन देली, कौन देली? 5 टंका, नाई कि 5 टंका कौन हो मुख्य कर्म। किंतु मु काहा को देली? निश्चित भाव में रोगी को देली, तो रोगी को कौन हो गौण कर्म। तो सी ऑप्शन हो द्विकर्मक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 7 कौन अच्छी? शयन उक्त पदर प्रकृति प्रत्यय चिन्हाओ। ऑप्शन ए रे अच्छी शयन युक्त अ, ऑप्शन बी रे अच्छी से युक्त न, ऑप्शन सी रे अच्छी सेयन युक्त अ, ऑप्शन डी रे अच्छी सी युक्त अन? कौन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर सी युक्त अन शयन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे। क्वेश्चन नंबर 8
କ'ଣ ଅଛି ପାକ ଉକ୍ତ ପଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚିହ୍ନାଅ। ପାକ ପଦଟା ଶବ୍ଦଟା କିପରି ଗଠିତ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ପକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, ପାକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, ପଚ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ନା ପାଚ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପଚ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ପାକ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ସୁଖୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଦିନ, ସିରେ ଅଛି ଆଦିମ, ଡିରେ ଅଛି ବାଣିଜ୍ୟ। କେଉଁଟା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦିନ। ଦିନ ଗୋଟିଏ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦି ଯୁକ୍ତ ତ ଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦି ଯୁକ୍ତ ତ ହେବ ଦିନ। ଠିକ୍ ଆଉ ସୁଖୀଟା କେମିତି ହେବ କୁହନ୍ତି ତ? ସୁଖ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍। କ'ଣ ହେବ? ସୁଖ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍। ତାପରେ ଆଦିମ କେମିତି ହେବ? ଆଦି ଯୁକ୍ତ ମ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ବାଣିଜ୍ୟ କେମିତି ହେବ? ବଣିକ ବଣିକ ଯୁକ୍ତ ୟ କ'ଣ ହେବ? ବାଣିଜ୍ୟ। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ନନ୍ଦନ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଜୀବିତ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଅର୍ଘ୍ୟ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10ର? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅର୍ଘ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। କେମିତି ହେଲା? ଅର୍ଘ୍ୟଟା କେମିତି ହେବ? ଅର୍ଘ ଯୁକ୍ତ ୟ ସମାନ ଅର୍ଘ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ବର୍ଷ କେମିତି ହେବ? ବୃଷ ଯୁକ୍ତ ଅ ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ନନ୍ଦନ କେମିତି ହେବ? ନନ୍ଦୀ ଯୁକ୍ତ ଅନ ନନ୍ଦନ। ଠିକ୍ ଅଛି ଜୀବିତ କେମିତି ହେବ? ଜୀବ ଯୁକ୍ତ ତ ଜୀବିତ। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 କ'ଣ ଅଛି? ନାବିକ ଶବ୍ଦଟିର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ନାବିକକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନୌ ଯୁକ୍ତ ଇକ, ନବ ଯୁକ୍ତ ଇକ, ନାବ ଯୁକ୍ତ ଇକ ନା ନୌ ଯୁକ୍ତ ଇକ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 11ର? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନୌ ଯୁକ୍ତ ଇକ ନାବିକ। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦିଗନ୍ତ ଶବ୍ଦଟିର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଦିଗନ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦିଗ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ, ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ, ଦିଗନ ଯୁକ୍ତ ତ ଦିଗନ୍ତ ନା ଦିଗାନ ଯୁକ୍ତ ତ ଦିଗନ୍ତ। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ହିମାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହେଲି। ଠିକ୍ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ହିମାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହେଲି। ଠିକ୍ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ସରଳ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଯୌଗିକ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଜଟିଳ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ମିଶ୍ର। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସରଳ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ସେଠି ଅଛି। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14କୁ ଦେଖିବା ଏବେ। ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବା। क्वेश्चन नंबर 14 श्यामर बाहाघर भोजी भोजन निमंते समस्ते प्रस्तुत हेलेणी। उक्त वाक्यटी की प्रकार वाक्य अटे? श्यामर बाहाघर भोजी भोजन निमंते समस्ते प्रस्तुत हेलेणी। ठीक अच्छे कि प्रकार वाक्य हम? सरल हम, यौगिक हम, जटिल हम ना मिश्र हम? 14 ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर सरल, कारण भोजन गोटे कौन? भोजन गोटे एठारे क्रिया हेनी, भोजन गोटे कौन? क्रियावाचक विशेष्य।
ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15ରେ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଦେଖିବା ତୁ ଯେତେ ମାଠୁଛୁ ମାଠ ମୁଁ ସେହି ଦର ପୋଡ଼ା କାଟ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ସରଳ ହେବ ଯୌଗିକ ହେବ ଜଟିଳ ହେବ ନା ମିଶ୍ର ହେବ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୁଏ ତ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆଷାଢ଼ ଏଇ ଆଷାଢ଼ ହେବ ଏଇ ଆଷାଢ଼ ହେବ ନା ଆଷଢ଼ ହେବ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 16ର অপশন এ হয়ে করেক্ট আনসার আষাঢ়। ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 17 শুদ্ধ শব্দটি চয়ন করিবা। ঠিক আছে কোন কোটা শুদ্ধ শব্দ গরিমা না গারিমা না এই গরিমা না এই গারিমা কোন হয়ে করেক্ট আনসার 17 র অপশন সি হয়ে করেক্ট আনসার গরিমা। ঠিক গারিমা হুয়েনি গরিমা হুয়ে এবং রে হর্ষই লাগিব। ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 18 নিম্নলিখিত মধ্যরু শুদ্ধ শব্দটি চয়ন কর। শুদ্ধ শব্দটা কোটা খনিজ 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 না খনিজ ঠিক আছে কোণ হয়ে করেক্ট আনসার 18 র দেখন্তু অপশন সি হয়ে করেক্ট আনসার খনিজ খনিজ হুয়েনি খনিজ হুয়ে। ঠিক কিন্তু আমি সবুথিরে খনিজ খনিজ দেখু কিন্তু শুদ্ধ শব্দটা হচ্ছে খনিজ। ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি কোশ্চিন নম্বর 19 নিম্নলিখিত মধ্যরু শুদ্ধ শব্দটি চিহ্নাও। ঠিক শুদ্ধ শব্দটা কোটা আমি দেখিবা অপশন এ রে অছি গোলক বিহারী অপশন বি রে অছি গোলক বিহারী অপশন সি রে অছি গোলক বিহারী এইটা হর্ষ দীর্ঘরে চেঞ্জেস অছি সেটা আপন মান দেখিবে অপশন ডি রে অছি গোলক বিহারী কোটা করেক্ট আনসার হয়ে যাব অপশন বি হয়ে করেক্ট আনসার গোলক বিহারী রে শেষকু দীর্ঘই লাগিব। ঠিক আছে এবং গোল হব গোল হবনি লো হব ও কার লাগিব লরে। ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 20 ধোবাকু লুগা দিও রেখাঙ্কিত পদর কারক চিহ্নাও। কর্তা কারক হব কর্ম কারক হব করণ হব না সম্প্রদান হব কোটা হয়ে করেক্ট আনসার অপশন বি হয়ে করেক্ট আনসার কর্ম কারক কারণ ধোবাকু আমি যেতবে লুগা দেবা সে সফা করিকি পুଣି আমকু দব নাই কি নহলে এটা সম্প্রদান হয়ে থাকতা সে ফেরৌছি সে নৌনি নাই কি সেপাই সম্পূর্ণ ভাবে আমি যেতবে দান করদেবা সেটা সম্প্রদান হব কিন্তু সে ফেরৌছি যেহেতু সেটা কর্মকারক হব অপশন বি হয়ে করেক্ট আনসার। ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি কোশ্চিন নম্বর 21 কোণ দেইছি শৈলজা গীত গাউছি রেখাঙ্কিত পদর বিভক্তি নির্ণয় কর। গীত কু যে রেখাঙ্কিত করা এটা কেউ বিভক্তি প্রথমা হব প্রথমা বিভক্তি হব দ্বিতীয় হব না তৃতীয় হব না চতুর্থী হব কোটা হব করেক্ট আনসার প্রথমা দ্বিতীয় না তৃতীয় না চতুর্থী 21 র অপশন বি হয়ে করেক্ট আনসার দ্বিতীয় বিভক্তি কেউ কেউ অর্থরে বা কেউ হিসাবে হলা বি দ্বিতীয় কেমতি হলা কর্ম কারকরে দ্বিতীয় হব। ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি কোশ্চিন নম্বর 22 দহিকি তম্বা পাত্র বিষ রেখাঙ্কিত পদর বিভক্তি নির্ণয় কর। ঠিক আছে প্রথমা হব দ্বিতীয় হব তৃতীয় হব না চতুর্থী হব কোণ হয়ে করেক্ট আনসার অপশন ডি হয়ে করেক্ট আনসার চতুর্থী বিভক্তি। ঠিক আছে নিমিত্ত অর্থরে চতুর্থী বিভক্তি হব। ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি কোশ্চিন নম্বর 23 কোণ দেইছি নয়ন কমলর ব্যাস বাক্য নির্ণয় কর। ঠিক আছে
ନୟନ କମଳର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କେମିତି ହେବ? ନୟନ ପରି କମଳ, ନୟନ କମଳ ପରି, କମଳ ପରି ନୟନ, ନା ଯେମିତି ନୟନ ସେମିତି କମଳ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 23ର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନୟନ କମଳ ପରି। ନୟନ କମଳ କେଉଁ ସମାସ ହେବ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ତ? ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। କେଉଁ ସମାସ? ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24। ମହାଦେବ ଉକ୍ତ ପଦର ସମାସ ନିରୂପଣ କର। ତତ୍ପୁରୁଷ, କର୍ମଧାରୟ, ବହୁବ୍ରୀହି, ନା ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ। ମହାଦେବ କେଉଁ ସମାସ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ମହାଦେବର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା କେମିତି ହେବ? ମହାନ ଦେବ ମହାଦେବ, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପରସ୍ପର ଉକ୍ତ ପଦର ସମାସ ନିରୂପଣ କର। ପରସ୍ପରର ସମାସ କ'ଣ ହେବ? ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ, କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେବ, ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ, ନା ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହେବ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପରସ୍ପରର? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପର ଓ ପର ପରସ୍ପର। ଠିକ୍, ପର ଓ ପର ପରସ୍ପର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି? ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ, ନା ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ନା ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 26ର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କେମିତି ହେବ? ଅତିଶୟ ଆଧୁନିକ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27। ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବା ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା। ମୁମୂର୍ଷା ହେବ, ମୁମୁକ୍ଷା ହେବ, ମୀମାଂସା ହେବ, ନା ବିବତ୍ସା ହେବ। 27 କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମୁମୁକ୍ଷା। ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ମୁମୁକ୍ଷା। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। କହିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିବକ୍ଷା ହେବ, ବିବତ୍ସା ହେବ, ବୁଭୁକ୍ଷା ହେବ, ନା ବୁଭୁକ୍ଷା ହେବ। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 28ର? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବିବକ୍ଷା। କହିବାର ଇଚ୍ଛା ବିବକ୍ଷା। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29। ନାଁ ରଖିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନାଁ ରଖିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା ଆମେ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଯଶ ରଖିବା, ନାମକୁ ରଖିବା, ନା ନାଁକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 29ର? ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯଶ ରଖିବା। ନାଁ ରଖିବା ମାନେ ଯଶ ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30। କ'ଣ ଅଛି? ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ଉକ୍ତ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ସୁବିଧା ଦେବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ମୁହଁକୁ ଓସାର କରିବା, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ବିରକ୍ତ ହେବା ବା ବିରକ୍ତ ହେବା। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସୁବିଧା ଦେବା। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁବିଧା ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 4କୁ ଦେଖିବା। ଆଗରୁ 3ଟି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ରସିକ ହାରାବଳୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବିରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସିରେ ସାରଳା ଦାସ, ଡିରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ। କେଉଁ ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ରସିକ ହାରାବଳୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2। ପାଠୋଇ ବୋହୂ
ଏହା କାହାର କୃତି ଅଟେ? ପାଠୋଇ ବହିର ରଚନା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, 30ରୁ କେତେ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। କେଉଁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତି ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତି ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଷାହରଣ, ମନଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ସୁଧମ୍ବୁଦା ନା ଅଭିଷେକ? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅଭିଷେକ। ତ ଅଭିଷେକ କାହାର ରଚନା? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ। କାହାର ରଚନା? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ଅଟେ? ହସିଲେଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେବ, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେବ, ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ହେବ ନା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହସିଲେଟା? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦୁନିଆ ହସେ କିଛି ମାନେ ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ହସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା କିଛି ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ହସିଲେ ଗୋଟିଏ କିଛି ସରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ହସିଲେ ଗୋଟେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତୁମେ ଥରକୁ ଥର ଏମିତି ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ? ଥରକୁ ଥର ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ ହେବ? ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ହେବ, ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ହେବ, ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ହେବ ନା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ? ବାରମ୍ବାର, ପୁନଃ ପୁନଃ, ଥରକୁ ଥର, ଲଗାତାର, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ରାକେଶ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ଚିହ୍ନାଅ? ପ୍ରଥମଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ହେବ? ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଆଉ କ'ଣ ଥିବ? ଡି ଅପସନ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆପଣ ପୂରଣବାଚକ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାବାଚକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବେ ନାଇଁ କି? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଟା? ଅଶ୍ରୁଳ, ବୈଦେହ, ଦର୍ଶନୀୟ ନା ମାନସିକ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? 7ର ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଦର୍ଶନୀୟ। ଦର୍ଶନୀୟ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦର୍ଶନୀୟଟା କେମିତି ହେବ କୁହନ୍ତୁ ତ? କେମିତି ଗଠନ ହେଇଛି ଦର୍ଶନୀୟଟା? ଦୃଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନୀୟ। କ'ଣ? ଦୃଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନୀୟ କ'ଣ ହେବ? ଦର୍ଶନୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୃଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନୀୟ କ'ଣ ହେବ? ଦର୍ଶନୀୟ। ତାପରେ ଅଶ୍ରୁଳଟା କେମିତି ହେବ? ଅଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଳ, ଅଶ୍ରୁଳ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୈଦେହ କେମିତି ହେବ? ବିଦେହ ଯୁକ୍ତ ଅ, କ'ଣ ହେବ? ବିଦେହ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନସିକ କେମିତି ହେବ? ମନସ୍ ଯୁକ୍ତ ଇକ, ମାନସିକ। ଠିକ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ବେଣୁ ଉକ୍ତ ପଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚିହ୍ନାଅ। ବନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉ ହେବ ବେଣୁ, ନା ବେନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉ ହେବ, ନା ବଣ ଯୁକ୍ତ ଉ ହେବ, ନା ବନସ୍ ଯୁକ୍ତ ଉ ହେବ? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ବନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉ ବେଣୁ। ଠିକ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବାୟବୀୟ
শব্দর গঠন কিপরি হয়েছি? ঠিক আছে, অপশন এ অছি বায়ব যুক্ত ইয়, বি রে অছি বায়ু যুক্ত ইয়, সি রে অছি বয়ব যুক্ত ইয়, ডি রে অছি বায় যুক্ত ইয়। কোণ হয়ে করেক্ট আনসার? অপশন বি হয়ে করেক্ট আনসার বায়ু যুক্ত ইয় বায়বীয়। ঠিক। নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা, কোশ্চিন নম্বর 10 মহিমা শব্দর গঠন কিপরি হয়েছি? মোহ যুক্ত ইমন, মোহ যুক্ত ইমন, মহত্তম যুক্ত ইমন, না মহৎ যুক্ত ইমন? কোণ হয়ে করেক্ট আনসার? অপশন ডি হয়ে করেক্ট আনসার মহৎ যুক্ত ইমন মহিমা। ঠিক। নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা, কোশ্চিন নম্বর 11 মহিন্দ্র শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কর। মহিন্দ্র শব্দর আমি সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কলে কোণ হব? মহাযুক্ত ইন্দ্র হব, মহিযুক্ত ইন্দ্র হব, মহান যুক্ত ইন্দ্র হব, না মহাযুক্ত ইন্দ্র হব? কোণ হব করেক্ট আনসার? অপশন বি হয়ে করেক্ট আনসার মহিযুক্ত ইন্দ্র মহিন্দ্র। ঠিক। নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা, কোশ্চিন নম্বর 12 পর্যবেক্ষণর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কর। পর্যবেক্ষণକୁ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ପରିଯୁକ୍ତ ଅବେକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅବେକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ବେକ୍ଷଣ, ନା ପରିଯୁକ୍ତ ବେକ୍ଷଣ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? অপশন এ হয়ে করেক্ট আনসার পরিযুক্ত অবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ। ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি, কোশ্চিন নম্বর 13 রেডিওরু শুଣାগলা যে ভূমিকম্পরে হজার হজার লোক মরিছন্তি। উক্ত বাক্যটি কি প্রকার বাক্য অটে? রেডিওরু শুଣାগলা যে এটা গোটে কি প্রকার বাক্য দেখিবা। সরল হব, জটিল হব, যৌগিক হব, না মিশ্র হব? ଆପଣ ମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲାଗିଛି ନାଇଁ କି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର ଜଟିଳ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ସରଳ ହବ, ଜଟିଳ ହବ, ଯୌଗିକ ହବ, ନା ମିଶ୍ର ହବ? ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଯଦିଟା ଲାଗିଛି, କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ନା ମିଶ୍ର? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର ଯୌଗିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ପୀତାମ୍ବରୀ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି ପୀତାମ୍ବରା, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ପୀତାମ୍ବରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ପୀତାମ୍ବରା। ମାନେ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ। ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର। ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର ପୀତାମ୍ବରା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୀତାମ୍ବରୀ ହେବନି, ପୀତାମ୍ବରା ହେବ, ଆଉ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଟା? ପୀଡ଼ିତ, ପୀଡ଼ିତ, ନା ଏଇ ପୀଡ଼ିତ, ନା ଏଇ ପୀଡ଼ିତ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର ପୀଡ଼ିତ। ପରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଲାଗିବ ଏବଂ ଡରେ ହର୍ଷ ଇ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦର କ'ଣ ହେବ? এই ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର ପରେ ଦୀର୍ଘ ଲାଗିବ ଏବଂ ଛ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ବି ରେ ଅଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ସି ରେ ଅଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଡି ରେ ଅଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର?
অপশন এ হয়ে করেক্ট আনসার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বন্দ্বী হনি দ্বন্দ্বী ହୁଏ ঠিক নেক্সট কোশ্চিন ଦେଖିବା কোশ্চিন নম্বর 20 ସ୍ୱାଗତିକା ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର କାରକ ଚିହ୍ନାଅ କର୍ତ୍ତା କାରକ ହେବ କର୍ମ କାରକ ହେବ କରଣ ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ତୁଳି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ অপশন সি হয়ে করেক্ট আনসার করণ কারক ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চিন দেখা কোশ্চিন নম্বর 21 কোণ অছি কালিদাসঙ্ক দ্বারা রঘুবংশ রচিত হয়েছিল রেখাঙ্কিত পদর বিভক্তি নির্ণয় কর প্রথমা হব দ্বিতীয় হব তৃতীয় হব না সপ্তমী হব কোণ হব করেক্ট আনসার অপশন এ হয়ে করেক্ট আনসার প্রথমা ঠিক আছে কর্মবাচ্যরে কর্মঠারে প্রথমা বিভক্তি হইଅଛି এটা ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 22 দীপাবলিরে ঘরে ঘরে দীপ জলে রেখাঙ্কিত পদর বিভক্তি নির্ণয় কর ঘরে ঘরেটা কেউ প্রকার বিভক্তি প্রথমা হব দ্বিতীয় হব তৃতীয় হব না সপ্তমী হব অপশন ডি হইଯିବ করেক্ট আনসার সপ্তমী বিভক্তি ঠিক ଅଛି বিপসা অর্থরে সপ্তমী ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 23 বজ্র কঠিন র ব্যাস বাক্য নির্ণয় কর কঠিন ও বজ্র বজ্র কঠিন র ব্যাস বাক্যটা কেমতি হব বজ্র কঠিন ও বজ্র হব না বজ্র পরি কঠিন হব না কঠিন পরি বজ্র হব না বজ্র ও কঠিন হব অপশন বি হইଯିବ করেক্ট আনসার বজ্র পরি কঠিন বজ্র কঠিন ঠিক আছে এটা কেউ সমাস হইଯିବ উপমান কর্মধারয় ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 24 নিরাশ উক্ত পদর সমাস নিরূপণ কর নিরাশটা কেউ প্রকার সমাস তৎপুরুষ কর্মধারয় বহুব্রীহি না অব্যয়ী ভাব কোণ হইଯିବ করেক্ট আনসার 24 র অপশন সি হইଯିବ করেক্ট আনসার বহুব্রীহি ঠিক আছে তো নিরাশর ব্যাস বাক্যটা বিগ্রহ বাক্যটা কেমিতি হব নিরাশর নাহি আশা যাহার সে নিরাশ ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 25 প্রতিবিধানর ব্যাস বাক্য নির্ণয় কর প্রতিবিধানর ব্যাস বাক্য কেমিতি হব বিধান পরি না যথা বিধান না বিধান অনুসারে না বিধানর বিপরীত কোণ হব করেক্ট আনসার অপশন ডি হইଯିବ করেক্ট আনসার বিধানর বিপরীত প্রতিবিধান ঠিক আছে কেউ সমাস হব অব্যয়ী ভাব সমাস হব ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 26 গঙ্গা নদী উক্ত পদর সমাস নিরূপণ কর গঙ্গা নদী কেউ প্রকার সমাস তৎপুরুষ দ্বন্দ্ব অব্যয়ী ভাব না কর্মধারয় কোণ হব করেক্ট আনসার অপশন ডি হইଯିବ করেক্ট আনসার কর্মধারয় সমাস ঠিক আছে মধ্যপদ লোপী কর্মধারয় আচ্ছা গঙ্গা নদীর বিগ্রহ বাক্যটা কেমিতি হব গঙ্গা নামক নদী গঙ্গা নদী নাই কি নিশ্চিত ভাবে মধ্যপদ লোপী কর্মধারয় সমাস নাই কি নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 27 হরণ করিবার ইচ্ছা এহাকু এক পদরে প্রকাশ কর কোণ হব জিঘাংসা জিহির্ষা জিগমিষা না জিজিবিষা হরণ করিবার ইচ্ছা এহাকু যদি আমি এক পদরে প্রকাশ করিবা কোণ হব করেক্ট আনসার অপশন বি হইଯିବ করেক্ট আনসার জিহির্ষা ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা আমি কোশ্চিন নম্বর 28 কোণ কুহযাইছি বাস করিবার ইচ্ছা এহাকু এক পদরে প্রকাশ কর বিবচ্ছা বিবক্ষা না বুভুক্ষা না নিনিষা বাস করিবার ইচ্ছা কোণ হব এক পদরে প্রকাশ কলে অপশন এ হইଯିବ করেক্ট আনসার বিবচ্ছা ঠিক নেক্সট কোশ্চিন দেখিবা কোশ্চিন নম্বর 29 আখি পাইবা এହାର অর্থ কোণ হব আখি পাইবা রূঢ়ির অর্থটা কোণ হব চালাক হেবা পছন্দ করিবা মোটামোটি দেখিবা না বিষ দৃষ্টিরে দেখিবা
ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଚାଲାକ ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ କଳନା କରିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଆଖି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ଚାଲାକ ହେବା ଅର୍ କଳନା କରିବା। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତଳେ ପକାଇବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତଳକୁ ଖସାଇବା, ନିମ୍ନ ଗତି ହେବା, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ନା ଅମାନ୍ୟ କରିବା? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ତଳେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 5କୁ। ଆଗରୁ 4ଟି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 5 ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏବଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 30 କେତେ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ? କେଉଁଟି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚନା? ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଟା? ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ନା ଗୁପ୍ତ ଗୀତା? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2। ଦୀପଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଏହା କାହାର କୃତି ଅଟେ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି? କେଉଁ ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଦୀପଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି କାହାର କୃତି? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3। କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ନୁହେଁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ପରଜା, ଘାସର ଫୁଲ ନା ପୂଜା ଫୁଲ? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପୂଜା ଫୁଲ। ପୂଜା ଫୁଲ କାହାର ରଚନା? ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ରଚନା। କାହାର ରଚନା? ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ରଚନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। କ'ଣ ଅଛି? ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଗୋଟାଏ ପଶୁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ? ସେଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ହେବ ଏଠାରେ? ପୁରୁଷବାଚକ ହେବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ହେବ, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ହେବ ନା ଆତ୍ମବାଚକ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5କୁ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ମାଟିଟା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହେବ? ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ, ବିଶେଷଣ ହେବ, ସର୍ବନାମ ହେବ ନା ଅବ୍ୟୟ ହେବ? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବିଶେଷଣ। କାରଣ ହାଣ୍ଡିକୁ ମାଟିଟା ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ଏଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ସେଇଟା ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏ କାମ କରିବ ଯଦି କର, ନହିଲେ ମୁଁ କରିଦେବି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ନହିଲେଟା କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ସଂଯୋଜକ ହେବ, ପଦାନ୍ୱୟୀ ହେବ, ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ହେବ ନା ବିଯୋଜକ ହେବ? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 6ର? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ। ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ? ବା, ଅବା, କିମ୍ବା, ଅଥବା, ନତୁବା, ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7। ରିକ୍ତ ଉକ୍ତ ପଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚିହ୍ନାଅ। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ରିକ୍ ଯୁକ୍ତ ତ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ରିକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ତ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ରମ୍ ଯୁକ୍ତ ତ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ରିଚ୍ ଯୁକ୍ତ ତ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7ର? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ରିଚ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ରିକ୍ତ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ହାନି ଉକ୍ତ ପଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚିହ୍ନାଅ। ହାନିର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଟା କ'ଣ ହେବ? ହା ଯୁକ୍ତ ତି, ହା ଯୁକ୍ତ ତୃ, ହନ୍ ଯୁକ୍ତ ତି ନା ହା ଯୁକ୍ତ ନି? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍?
অপশন এ হইଯିବ করেক্ট আনসার হা যুক্ত তি হানি ঠিক নেক্সট কোশ্চিন ଦେଖିବା ଆମେ কোশ্চিন নম্বর 9 কোন କୁହାଯାଇଛି ନାବିକ ଶବ୍ଦର ଗଠନ କିପରି ହୋଇଛି অপশন এ রে ଅଛି নৌ যুক্ত ইক অপশন বি রে ଅଛି নাব যুক্ত ইক অপশন সি রে ଅଛି নাব যুক্ত ক অপশন ডি রে ଅଛି নৌ যুক্ত ক কোন হবো করেক্ট আনসার নর অপশন এ হইଯିବ করেক্ট আনসার নৌ যুক্ত ইক নাবিক ঠিক ଅଛି নেক্সট কোশ্চিন ଦେଖିବା কোশ্চিন নম্বর 10 তেজোময় শব্দর গঠন কিপরি হয়েছে অপশন এ রে ଅଛି তেজযুক্তময় অপশন বি রে ଅଛି তেজোযুক্তময় অপশন সি রে ଅଛି তেজসযুক্তময় অপশন ডি রে ଅଛି তেজযুক্তময় কোন হবো করেক্ট আনসার 10 র অপশন ডি হইଯିବ করেক্ট আনসার তেজযুক্তময় তেজোময় ঠিক নেক্সট কোশ্চিন ଦେଖିବା কোশ্চিন নম্বর 11 দিগন্ত শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঠিক আছে দিগন্ত শব্দর আমি সন্ধি বিচ্ছেদ করিবা কোন হবো করেক্ট আনসার অপশন এ রে ଅଛି দিগ যুক্ত অন্ত অপশন বি রে ଅଛି দিক যুক্ত অন্ত অপশন সি রে ଅଛି দিগন যুক্ত ত অপশন ডি রে ଅଛି দিগ যুক্ত অন্ত কোন হবো দিগন্ত অপশন বি হইଯିବ করেক্ট আনসার দিক যুক্ত অন্ত দিগন্ত ঠিক নেক্সট কোশ্চিন ଦେଖିବା কোশ্চিন নম্বর 12 তৎকালীন র সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কর অপশন এ রে ଅଛି তৎ যুক্তকালীন বি রে ଅଛି তদ যুক্তকালীন অপশন সি রে ଅଛି তৎকাଳ যুক্ত ইন অপশন ডি রে ଅଛି তৎকাল যুক্ত ইন কোন হবো করেক্ট আনসার 12 র অপশন বি হইଯିବ করেক্ট আনসার তদ যুক্তকালীন তৎকালীন ঠিক নেক্সট কোশ্চিন ଦେଖିବା ଆମେ কোশ্চিন নম্বর 13 কোশ্চিন নম্বর 13 রে কোন কুହାଯାଇଛି যাହାର লুণ খাইব তাହାର গুণ গাইব উক্ত বাক্যটি কি প্রকার বাক্য অটে সরল হব যৌগিক হব জটিল হব না মিশ্র হব যাହାର তাହାର লাগিছি কোন হইଯିବ করেক্ট আনসার 13 র অপশন সি হইଯିବ করেক্ট আনসার জটিল ঠিক ଅଛି অপ্রধান বাক্যটি প্রধান বাক্য উপরে আশ্রিত ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଭର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଯାହାର ତାହାର ଲାଗିଥିବ ଯେ ସେ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନା ସନ୍ଦେହରେ ମାରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ସେମାନେ ବେଶୀ ଗପୁଛନ୍ତି ଅଥଚ କମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ସରଳ বি রে ଅଛି যৌগিক সি রে ଅଛି জটিল ডি রে ଅଛି মিশ্র কোন হইଯିବ করেক্ট আনসার 14 র অপশন বি হইଯିବ করেক্ট আনসার যৌগিক ସେମାନେ বেশি গপুଛନ୍ତି অথচ কম কাম କରୁଛନ୍ତି ঠিক নেক্সট কোশ্চিন ଦେଖିବା কোশ্চিন নম্বর 15 কংসা ও পিতল মিশি ব্রোঞ্জ ହୁଏ উক্ত বাক্যটি কি প্রকার বাক্য অটে সরল হব যৌগিক হব জটিল হব না মিশ্র হব 15 অপশন এ হইଯିବ করেক্ট আনসার সরল কারণ গোটিয়ে মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া ଅଛି ସେଥିପାଇଁ এটা সরল বাক্য হব ঠিক নেক্সট কোশ্চিন ଦେଖିବା ଆମେ কোশ্চিন নম্বর 16 নিম্নলিখিত ମଧ୍ୟରୁ শুদ্ধ শব্দটিକୁ চয়ন কর শুদ্ধ শব্দ কোউটা ଆମେ ଦେଖିବା অর্ধাঙ্গী অর্ধাঙ্গিনী না অর্ধাঙ্গী না অর্ধাঙ্গিনী হর্ষ দীর্ঘরে ফেরফার ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ অপশন এ হইଯିବ করেক্ট আনসার অর্ধাঙ্গী অর্ধাঙ্গিনী ହୁଏନି অর্ধাঙ্গী ହୁଏ শুদ্ধ শব্দ ঠিক ଅଛି শুদ্ধ রূপটা নেক্সট কোশ্চিন ଦେଖିବା কোশ্চিন নম্বর 17 নিম্নলিখিত ମଧ୍ୟରୁ শুদ্ধ শব্দটিକୁ চয়ন কর সংখ্যারী শুদ্ধ শব্দ না হিন্দুস্থান শুদ্ধ শব্দ না সক্ষম শুদ্ধ শব্দ না সারথী শুদ্ধ শব্দ কোন হইଯିବ করেক্ট আনসার 17 র অপশন বি হইଯିବ করেক্ট আনসার হিন্দুস্থান হিন্দুস্থান ହୁଏନି হিন্দুস্থান ହୁଏ ঠিক আছে ତେବେ ସଂଖ୍ୟାରୀ କେମିତି ହୁଏ ସଂଖ୍ୟାରୀ ঠিক ତାପରେ ଆମର ସକ୍ଷମଟା କେମିତି ହେବ ସକ୍ଷମ ହେବନି ହେଲା ସକ୍ଷମ କେବେ ବି ହେବନି କ୍ଷମ ହେବ କ'ଣ ହେବ କ୍ଷମ ହେବ ସକ୍ଷମ ହେବନି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ସାରଥୀଟା କେମିତି ହେବ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ହିଁ ଲାଗିବନି ହର୍ଷ ହିଁ ହେବ ଥରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସାରଥୀ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18
କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଟା? ନିରୀକ୍ଷା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନା ସାମାନ୍ତରିକ? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 18ର? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସାମାନ୍ତରିକ। ସାମନ୍ତରିକ ହୁଏନି, ସାମାନ୍ତରିକ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିରୀକ୍ଷାଟା କେମିତି ହେବ? ନରେ ହର୍ଷଇ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ରରେ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିବ। ନି ରି କ୍ଷା ହେବ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା କେମିତି ହେବ? ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏନି, ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ, ନା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦୀର୍ଘଇ ହେବନି, ହର୍ଷଇ ଲାଗିବ ତ୍ରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିବନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର। ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୃହୀତ ହେବ, ଅମୀୟ ହେବ, ମିନତି ହେବ ନା ତ୍ରୁଟି ହେବ? କେଉଁଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କୁହ? 19ର ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତ୍ରୁଟି। ଗୃହୀତ ବି ଶୁଦ୍ଧ, ଅମୀୟ ବି ଶୁଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ମିନତି ବି ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିଟା କେମିତି ହୁଏ? ତ୍ରୁଟି, ଏଇ ତ୍ରୁଟି ହୁଏନି, ହର୍ଷଇ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଦୀର୍ଘ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ତ୍ରୁଟିରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନମିତା ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର କାରକ ଚିହ୍ନାଅ। କେଉଁ କାରକ ହେବ? କର୍ତ୍ତା ହେବ, କର୍ମ ହେବ, କରଣ ହେବ ନା ଅପାଦାନ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? 20ର ରୁ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କାରକ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପାଦାନ, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21। ହରିର କପାଳକୁ ଲଟେରୀ ଫିଟିଲା। କପାଳକୁଟା ବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାର ବିଭକ୍ତିଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ ନା ଷଷ୍ଠୀ? କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ ନା ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୱିତୀୟା, ନାଇଁ କି? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେଇଛି? ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏଠାରେ ହୋଇଛି, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22। ବହୁ ପାଣିକି ଯାଇଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପାଣିକି ଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 22ର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେଇଛି? ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଛି ବା ପାଣି ନିମିତ୍ତ ଯାଇଛି, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉକ୍ତ ପଦର ସମାସ ନିରୂପଣ କର। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେବ, କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ ନା ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ସମାସ କେଉଁ ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା କେମିତି ହେବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଚନ୍ଦ୍ର। କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24। ଦେବାସୁରର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେବାସୁରର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା କେମିତି ହେବ? ଦେବ ପରି ଅସୁର, ଦେବ ଅଟେ ଅସୁର, ଦେବ ରୂପକ ଅସୁର ନା ଦେବ ଓ ଅସୁର? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 24ର? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ଓ ଅସୁର, ଦେବାସୁର। କେଉଁ ସମାସ ହେବ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। କେଉଁ ସମାସ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେବ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସବାନ୍ଧବ ଉକ୍ତ ପଦର ସମାସ ନିରୂପଣ କର। ସବାନ୍ଧବଟା କେଉଁ ସମାସ? ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ନା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ? 25 କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବାନ୍ଧବ ସହଜେ ସବାନ୍ଧବ। କ'ଣ? ବାନ୍ଧବ ସହଜେ ସବାନ୍ଧବ। ଠିକ୍।
ତାପରେ 26 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଯଥାଶକ୍ତିର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଯଥାଶକ୍ତିର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟଟା କେମିତି ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ଶକ୍ତିର ବିପରୀତ, ବି ରେ ଅଛି ଶକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟ, ସି ରେ ଅଛି ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି, ଡି ରେ ଅଛି ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି। କେଉଁ ସମାସ ହେବ? ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହେବ, ନାଇଁ କି? କେଉଁ ସମାସ ହେବ? ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27। ସହିବାର ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ସହିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କ'ଣ ହେବ? ମୁମୁକ୍ଷା ହେବ, ତିତିର୍ଷା ହେବ, ତିତିକ୍ଷା ହେବ ନା ତିତ୍ୟକ୍ଷା ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତିତିକ୍ଷା, ସହିବାର ଇଚ୍ଛା ତିତିକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28। କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଯେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ହେବ? ଅଜ୍ଞାନୀ ହେବ, ଅଜ୍ଞ ହେବ, ମୂର୍ଖ ହେବ ନା ଗଧ ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଜ୍ଞ। କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଅଜ୍ଞ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29। ବାଟ ମାରଣା ହେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା, ବି ରେ ଅଛି ମଝିରେ ଅପହୃତ ହେବା, ସି ରେ ଅଛି ଅଥୟ ହେବା ନା ଡି ରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। କେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମଝିରେ ଅପହୃତ ହୋଇଯିବା। ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯିବା ବାଟ ମାରଣା ହେବାର ଅର୍ଥ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆଖି ରଖିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଆଖି ରଖିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ହେବ, ଲୋଭ କରିବା ହେବ, ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା ହେବ ନା ଆଖିରେ ରଖିବା ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯତ୍ନ ନେବା। କ'ଣ? ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 6କୁ। ଆଗରୁ 5ଟି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଆଜି ଦେଖିବା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 6। ତ ଆଜି ଏବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଅନଳ ନଳର ରଚୟିତା କିଏ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନଳ ନଳକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଅନଳ ନଳ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2। ଲଛମା ଏହା କାହାର କୃତି ଅଟେ? ଲଛମାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଲଛମାକୁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଲଛମା, ମାମୁଁ ଏସବୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3। କେଉଁଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା? ରସିକ ହାରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧମ୍ବୁଧା, ଗଜ ନିସ୍ତରଣ ନା ନାମଚନ୍ଦ୍ରିକା? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ରସିକ ହାରାବଳୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚନା। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଖେଳଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହେବ? ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ, ବିଶେଷଣ ହେବ, ସର୍ବନାମ ହେବ ନା ଅବ୍ୟୟ ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବିଶେଷ୍ୟ। କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5ରେ? ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କୁଟା ପକାଅ ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ଅଟେ? ଜଳନ୍ତାଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ,
तो क्यों प्रकार विशेषण पद सेटा आपण माने कहिबे क्रिया विशेषण हबो क्रियाज विशेषण हबो वाक्यर विशेषण हबो ना अव्ययर विशेषण हबो कोन हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हुई जिवो करेक्ट आंसर क्रियाज विशेषण ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 6 को कोन दिया जायछि क्वेश्चन नंबर 6 रे पिता माताଙ୍କ परी आउ संसार रे किए अछि रेखांकित पदटी केउ प्रकार अव्यय ठीक अछि परिटा केउ प्रकार अव्यय हबो विभक्ति सूचक हबो परिमाण सूचक हबो पदान्वयी हबो ना प्रश्न सूचक हबो कोन हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होई जिवो करेक्ट आंसर पदान्वयी अव्यय ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 नायक उक्त पदर प्रकृति प्रत्यय चिन्हाओ नायकटा केमिति होइछि देखिबा न्याय युक्त क नाय युक्त क नेमत युक्त क ना नि युक्त अक कोन हो जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जिवो करेक्ट आंसर नि युक्त अक नायक ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित मध्यरु कृदंत शब्द को चिन्हाओ निम्न एथि मध्यरु कृदंत शब्दटा कोटा आमे देखिबा ठीक तो तैल हबो वैभव हबो रोगी हबो ना नगर हबो कोन हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होई जिवो करेक्ट आंसर रोगी होउछि गोटिए कोन कृदंत शब्द आउ बाकी सबु तद्धित शब्द ठीक अछि तो रोगीटा केमती हिछि रुज युक्त इ समान कोन रोगी किंतु तैल केमिति हबो तैल केमिति हबो तिल युक्त असमान तैल वैभव केमिति हबो विभव विभव युक्त असमान वैभव नगर केमिति हबो नग युक्त र समान नगर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 9 कोन कहा जायछि मूषिक शब्दर गठन किपरि होइछि मूषिक शब्दटा किपरि गठन होइछि तार ठीक अछि मूषा युक्त इक मूषा युक्त क मूस युक्त इक मूषिक युक्त अ कोन हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हुई जिवो करेक्ट आंसर मूषा युक्त क मूषिक ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 10 कोन कहा जायछि वाणिज्य शब्दर गठन किपरि होइछि बणिक युक्त य बणिज युक्त य बाणी युक्त इज्य ना बाणिज युक्त अ वाणिज्य केमिति हबो कहंतु ऑप्शन ए हुई जिवो करेक्ट आंसर बणिक युक्त य वाणिज्य ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 11 कोन कहैछि गवाक्ष शब्दटीर सठिक संधि विच्छेद करो गवाक्ष शब्दटा केमिति होइछि ठीक अछि ताकू संधि विच्छेद कले कोन हबो गवाक्ष को गव युक्त अक्ष गवा युक्त अक्ष गो युक्त अक्ष गम युक्त अक्ष कोन हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हुई जिवो करेक्ट आंसर गो युक्त अक्ष गवाक्ष ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 12 कोन कहा जायछि गवेषणार सठिक संधि विच्छेद करो गवेषणा को संधि विच्छेद कले कोन हबो गव युक्त एषणा गो युक्त एषणा गम युक्त एषणा ना गाव युक्त एषणा कोन हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हुई जिवो करेक्ट आंसर गो युक्त एषणा गवेषणा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 13 कोन कहा जायछि क्वेश्चन नंबर 13 रे रामंको सहित लक्ष्मण और सीता वन को जाइथिले उक्त वाक्यटी की प्रकार वाक्य अटे ठीक अछि सरल हबो यौगिक हबो जटिल हबो ना मिश्र हबो कोन हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हुई जिवो करेक्ट आंसर सरल ठीक अछि गोटे मात्र समापिका क्रिया अछि सेति पय कोन हबो सरल वाक्य हबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 मु जेउ कलम रे लेखे ताकू मोर जणे बंधु उपहार देइथिले उक्त वाक्यटी की प्रकार वाक्य सरल हबो यौगिक हबो जटिल हबो ना मिश्र हबो कोन हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हुई जिवो करेक्ट आंसर जटिल ठीक अछि
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर 15 समस्ते जानती जुगे जुगे सत्यर विजय हुए यह क्यों प्रकार वाक्य हब सरल हब यौगिक हब जटिल हब ना मिश्र हब कौन हब करेक्ट आंसर एटा भी सेई जटिल ही आंसर हब ठीक अछि जटिल हब करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित मध्यरु शुद्ध शब्दटी को चयन कर शुद्ध शब्द कोन हबो एथि मध्यरु शुद्ध शब्दटी को आमे चयन करिबा कोन हबो महिमामय महिममय ना दीर्घई वाला महिमामय ना दीर्घई वाला महिममय कोन हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हुई जीवो करेक्ट आंसर महिममय महिमामय हुएनी एवं हरे हर्षईकार लागिबो ठीक अछि महिममय हबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित मध्यरु शुद्ध शब्दटी को चयन कर ठीक अछि शुद्ध शब्द कोटा भुवनेश्वर ना व्यावसायिक ना मासंत ना मामू कौन हबो करेक्ट आंसर 17 रो ऑप्शन डी हुई जीवो करेक्ट आंसर मामू ठीक अछि मामू होछि शुद्ध शब्द मामू जो चंद्रबिंदु लागे ना एटा भूल एई मामूटा ठीक बिना चंद्रबिंदु वाला मामूटा ठीक ठीक अछि भुवनेश्वर केमिति हबो भटा दीर्घ हुएनी भरे हर्ष लागिबो व्यावसायिक हुएनी कोन हुए व्यावसायिक हुए व्यावसायिक हबो एवं मासंत हुएनी कोन हुए मासांत हुए कोन मासांत हुए ठीक अछि क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 18 कोन कहा जाय छी निम्नलिखित मध्यरु अशुद्ध शब्दटी को चयन कर आमे अशुद्ध शब्दटी को चयन करबा शुद्ध गला एबे अशुद्ध शब्दटी को चयन करबा ठीक अछि ऑप्शन ए रे अछि अशुद्ध आपण माने ध्यान देबे ठीक अछि ए रे अछि उन्नीत बी रे अछि कालंदी सी रे अछि आबहमान डी रे अछि अनुदित कोउटा अशुद्ध ऑप्शन बी हुई जीवो करेक्ट आंसर कालंदी होची अशुद्ध केमिति हुए कालंदी हुएनी कालिंदी हुए कोन हुए कालिंदी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित मध्यरु शुद्ध शब्दटी को चयन कर ठीक अछि एबे आमे शुद्ध शब्दटी को चयन करिबा कोन हबो महियसी ना ए महियसी ना ए महियसी ना ए महियसी कोन हबो करेक्ट आंसर 19 रो ऑप्शन सी होई जीवो करेक्ट आंसर डी थ्री दीर्घईकार लागिबो महियसी हबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 20 शरत ऋतुरे आकाश निर्मल दिशे रेखांकित पदर कारक चिन्हाओ को कारक हबो शरत ऋतुरे कर्ता कर्म अपादान ना अधिकरण कोन हबो करेक्ट आंसर 20 रो ऑप्शन डी हुई जीवो करेक्ट आंसर अधिकरण कारक नाइ कि को अधिकरण हबो कालाधिकरण कारण काल को सूचित करूची समय को सूचित करूची नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 21 बिराडी कपाल को सिका छिंडिला रेखांकित पदर विभक्ति निर्णय कर ठीक अछि को विभक्ति हबो प्रथमा द्वितीय चतुर्थी पंचमी को विभक्ति हबो मु दीटा ऑप्शन मु निजे दे दोछि सी रे हबो चतुर्थी एवं डी रे हबो पंचमी आपण कोटा क्लिक करिवे कहंतु 21 रो ऑप्शन बी होई जीवो करेक्ट आंसर द्वितीय विभक्ति हबो को अर्थ रे द्वितीय हबो अनुसारे अर्थ रे को अर्थ रे अनुसारे अर्थ रे द्वितीय ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 22 ईश्वर को भक्ति कर रेखांकित पदर विभक्ति निर्णय कर ठीक अछि ईश्वर कोटा एटा को विभक्ति हबो प्रथमा हबो द्वितीय हबो तृतीय हबो ना चतुर्थी हबो कोन हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होई जीवो करेक्ट आंसर चतुर्थी ठीक अछि को अर्थ रे हबो
সম্মান অর্থরে চতুর্থী কেউ অর্থরে সম্মান অর্থরে চতুর্থী ঠিক ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ମିଳନରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ସେ ସବୁକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସମାସ ପଦ ପୂର୍ବ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ନା ସମାସ ବାକ୍ୟ ଏ ପୂର୍ବଟା ପରେ ଦୀର୍ଘ ହେବ ହ୍ରସ୍ୱ ହେବନି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଟାଇପିଂ କଲା ବେଳେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ପଦୁର୍ଘ ପୁ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 23ର ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉକ୍ତ ପଦର ସମାସ ନିରୂପଣ କର କ'ଣ ହେବ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସମାସଟା ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ କର୍ମଧାରୟ ହେବ ନା ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଅଛି ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ କ'ଣ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ତ୍ରିଲୋକ ଉକ୍ତ ପଦର ସମାସ ନିରୂପଣ କର ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ କର୍ମଧାରୟ ହେବ ଦ୍ୱିଗୁ ହେବ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 25ର ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୱିଗୁ ତ୍ରିଲୋକ ନାଇଁ କି ତ୍ରି ଲାଗିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦ୍ୱିଗୁ ହେବ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦଟା ଲାଗିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ତ୍ରିଲୋକର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା କେମିତି ହେବ ତିନି ଲୋକର ସମାହାର ତ୍ରିଲୋକ ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ଅନୁରୂପର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଠିକ୍ ଅଛି ରୂପର ସମ୍ମୁଖ ନା ରୂପର ବିପରୀତ ନା ରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ଶିଶୁକ୍ଷା ହେବ ନା ଶିଶାଧଇଷା ହେବ ନା ଶୁଶ୍ରୂଷା ହେବ ନା ଶିଶୋଇଷା ହେବ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଶିଶୋଇଷା ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା ଶିଶୋଇଷା ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେବ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ପ୍ରତି ଚିକିତ୍ସା ବିରେ ଅଛି ଚିକିତ୍ସା ସିରେ ଅଛି ନିନିସା ଡିରେ ଅଛି ପ୍ରେପ୍ସା କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 28ର ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଚିକିତ୍ସା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ହାରିଯିବା ଅଚେତ ହୋଇଯିବା ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବା ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 29ର ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛାର ଅର୍ଥ ହେବ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30 ଏବଂ ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ କେତେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 30 କେତେ ରହିଲା 30ରୁ କେତେ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନିଜ ଲୋକ ପ୍ରିୟ ନିଜ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 30ର ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡିର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ हेलो फ्रेंड्स आज देखा आम मॉक टेस्ट 7 को आगु 6टी मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो सारी आपण मैंने जदि देखापी चाहिए निश्चित भाव में देखिपारे ठीक अच्छे तो आज क्लास को डेरी नक स्टार्ट करवा मॉक टेस्ट 7 को ठीक अच्छे तो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी देखा प्रथम प्रश्न अच्छी केउटी भीम भोई रचना स्तुति चिंतामणि अर्थकोइली तुलाभीणा ना नामचंद्रिका कौन हम करेक्ट आंसर
অপশন এ হইଯିବ করেক্ট আনসার স্তুতি চিন্তামণি সেটা ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଲେଖା ବା କୃତି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିଟା ନାଇଁ କି ତାପରେ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ତୁଲାଭିଣା ଆଉ ନାମଚନ୍ଦ୍ରିକା ବାକି ସବୁ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚନା କୋଉଟା ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନା ଲଛମା ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଲଛମା କାହାର ରଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ରଚନା ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା କୋଉଟା ହେବ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଏଥିପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କେଉଁଟି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ରଚନା କୋଉଟା ନିତ୍ୟ ଗୁପ୍ତମାଳା ଉପାସନା ଶତକ ନା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ନା ନାମଚନ୍ଦ୍ରିକା କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ନାଇଁ କି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନା କୋଉଟା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ବାକି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନିତ୍ୟ ଗୌତମାଳା ଉପାସନା ଶତକ ନାମଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏଇଟା କାହାର ରଚନା ବାକି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 କ'ଣ ଅଛି ଧର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଲୋକେ ତୀର୍ଥାଟନ କରନ୍ତି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ଠିକ୍ ଅଛି এই নিমিত্তটা কেଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ଉପସର୍ଗ ଅବ୍ୟୟ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ନା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 କ'ଣ ଅଛି ଅହଙ୍କାରୀର ପତନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେବ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ ଅହଙ୍କାରୀଟା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ନା ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବିଶେଷ୍ୟ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6ରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ପିଲାଏ ଚୁପଚାପ ଶୁଣନ୍ତି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ଅଟେ କହୁଥିଲେଟା କି ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଅଛି କହୁଥିଲେଟା କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନା ଡିରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏଇଟା ଆସ ହେଇଯାଇଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆ ହେଇଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ କେଉଁଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 6ର ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ରଚିତ ଉକ୍ତ ପଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚିହ୍ନାଅ ଠିକ୍ ଅଛି ରଚିତର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଟା ହେବ ରଚନ ଯୁକ୍ତ ଅ ରଚିତ ଯୁକ୍ତ ଅ ରଚ ଯୁକ୍ତ ତ ନା ରଚି ଯୁକ୍ତ ତ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 7ର ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରଚ ଯୁକ୍ତ ତ ରଚିତ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଲଗ୍ନ ଉକ୍ତ ପଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚିହ୍ନାଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଲଗନ ଯୁକ୍ତ ତ ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଲଗ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଲଗ୍ ଯୁକ୍ତ ନ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଲଗତ ଯୁକ୍ତ ନ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲଗ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଲଗ୍ନ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଛବିଳ ଆସୁର ବାଳକ ନା ଭବନ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଭବନ ଆଚ୍ଛା ଭବନ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ହୋଇଛି ଭୂ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଭବନ କ'ଣ ଭୂ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଭବନ ତାପରେ ଛବିଳଟା କେମିତି ହେଇଛି ଛବି ଯୁକ୍ତ ଳ ଛବିଳ ଆସୁର କେମିତି ହୋଇଛି ଅସୁର ଯୁକ୍ତ ଅ ତାପରେ ବାଳକ କେମିତି ହୋଇଛି ବାଳ ଯୁକ୍ତ କ ବାଳକ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10
କ'ଣ ଅଛି? କର୍ମଠ ଶବ୍ଦର ଗଠନ କିପରି ହୋଇଛି? କର୍ମନ୍ ଯୁକ୍ତ ଠ, କର୍ମ ଯୁକ୍ତ ଠ, କର୍ମଠ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି କର୍ତ୍ତା ଯୁକ୍ତ ଠ। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10ର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କର୍ମ ଯୁକ୍ତ ଠ କର୍ମଠ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11। କ'ଣ ଅଛି? ସୁକ୍ତି ଶବ୍ଦଟିର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ସୁକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଆମେ ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ସୁଚ୍ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ସ୍ୱନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ସ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସୁକ୍ତି। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12। ଉଦ୍ଧାର ଶବ୍ଦଟିର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉଦ୍ଧାର ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଧାର, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ହାର, ନା ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ହାର, ନା ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଧାର। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ହାର ଉଦ୍ଧାର। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13ରେ? ଭାରତ ହକିରେ ଜିଣିଲେ ଦେଶବାସୀ ଖୁସି ହେବେ, ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ଭାରତ ହକିରେ ଜିଣିଲେ ଦେଶବାସୀ ଖୁସି ହେବେ। ସରଳ ହେବ, ଯୌଗିକ ହେବ, ଜଟିଳ ହେବ, ନା ମିଶ୍ର ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 13ର? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜଟିଳ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସାକୁ ଫେରିଲେ, ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ସରଳ ହେବ, ଯୌଗିକ ହେବ, ଜଟିଳ ହେବ, ନା ମିଶ୍ର ହେବ? 14ର এইটা ବି ସେଇ ଜଟିଳ ହେବ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜଟିଳ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କରିବେ, ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ଟାଇପିଂ ଟିକେ ଅଧେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ, ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ କଲାବେଳେ ଟିକେ ପରେଶାନୀ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ ବେଳେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କରିବେ, ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ନା ମିଶ୍ର? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 15ର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯୌଗିକ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16କୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଦୂରାବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି, ଅଭିମାନିନୀ, ନା ଭାସ୍କର? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 16ର? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଭାସ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଦୂରାବସ୍ଥା ହୁଏ ନା ଦୂରବସ୍ଥା ହୁଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରବସ୍ଥା ହୁଏ ନାହିଁ କି? ଦୂରାବସ୍ଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ହୁଏ? ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହୁଏ। ଏବଂ ଅଭିମାନିନୀ ପ୍ରଥମ ନରେ ହର୍ଷଇକାର ଲାଗିବ, ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ। ଅଭିମାନିନୀଟା ଦୁଇଟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ, ନା ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ, ନା ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ, ନା ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 17ର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଶିରଚ୍ଛେଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦକୁ ଚୟନ କରିବା। ଇତଃସ୍ତତ, ଇତଃସ୍ତତଃ, ଇତସ୍ତତଃ, ଇତସ୍ତତଃ। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 18ର? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଇତସ୍ତତଃ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19କୁ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି 19ରେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା, ମନଃପୀଡ଼ା, ନା ଦୀପ୍ତି, ନା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ? କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ 19ର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମନଃପୀଡ଼ା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ବାକି ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ। କେମିତି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲା? ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ କି?
ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏନି, ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ। ଏଇଟା ନା ହେବନି, କ'ଣ ହେବ? ସରି, ନା ହେବ, କ'ଣ ହେବ? ନା, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବନି, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ। ମନେ ହେବ, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦୀପ୍ତି, ଦରେ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ହର୍ଷଇକାର ଲାଗିବ। ଏବଂ ପ୍ରମାଣ୍ୟ ହୁଅନି, କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆକାର ଲାଗିବ, ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20। ଖାରବେଳ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର କାରକ ଚିହ୍ନାଅ। କେଉଁ କାରକ ହେବ? କର୍ତ୍ତା କାରକ ହେବ, କର୍ମ କାରକ ହେବ, କରଣ ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 20ର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, କର୍ମ କାରକ, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21। ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ? ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା ନା ଚତୁର୍ଥୀ? ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22। ଶିଶୁର ମଧୁର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନାଅ। କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟା ହେବ, ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ, ପଞ୍ଚମୀ ହେବ ନା ଷଷ୍ଠୀ ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 22ର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଚତୁର୍ଥୀ। କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ରୁଚିବା ଅର୍ଥରେ। କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ରୁଚିବା ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23। ସର୍ବଶିକ୍ଷାର ସମାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କ'ଣ ହେବ? ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ, କର୍ମଧାରୟ ହେବ, ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ ନା ଅବ୍ୟୟ ଭାବ ହେବ? ସର୍ବଶିକ୍ଷାର ସମାସ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା କେମିତି ହେବ କୁହନ୍ତୁ ତ? ସର୍ବଶିକ୍ଷାର ସର୍ବଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, କ'ଣ? ସର୍ବଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସର୍ବଶିକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24। ଶିବ କେଶବର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଶିବ କେଶବର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କେମିତି ହେବ? ଶିବ ପରି କେଶବ, ଶିବ କେଶବ ପରି, କେଶବ ପରି ଶିବ ନା ଶିବ ଓ କେଶବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 24ର? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଶିବ ଓ କେଶବ, ଶିବ କେଶବ। କେଉଁ ସମାସ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେବ, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25। ସପୁତ୍ର, ଉକ୍ତ ପଦର ସମାସ ନିରୂପଣ କର। ସପୁତ୍ରର ସମାସ କେଉଁ ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଯିବ ସପୁତ୍ରଟା? ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ, କର୍ମଧାରୟ ହେବ, ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ ନା ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 25ର? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବହୁବ୍ରୀହି, ନାଇଁ କି? ସପୁତ୍ରର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା କେମିତି ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ପୁତ୍ର ସହିତ ଯେ ସପୁତ୍ର, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26। ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅନୁସନ୍ଧାନର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସନ୍ଧାନର ଅଭାବ ହେବ, ପଶ୍ଚାତ ସନ୍ଧାନ ହେବ ନା ସନ୍ଧାନକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ହେବ ନା ସନ୍ଧାନ ସଦୃଶ ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 26ର? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ପଶ୍ଚାତ ସନ୍ଧାନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ସମାସ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହେବ, ନାଇଁ କି? ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27। ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। କ'ଣ ହେବ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ତିତିକ୍ଷା ହେବ, ତିତ୍ୟକ୍ଷା ହେବ, ତିତିକ୍ଷା ହେବ ନା ମୁମୂର୍ଷା ହେବ? ଦୁଇଟା ତିତିକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ନାଇଁ କି? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 27ର? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ତିତ୍ୟକ୍ଷା। ତିତିକ୍ଷା ହେବନି, ତିତ୍ୟକ୍ଷା ହେବ। ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ତିତ୍ୟକ୍ଷା। ଆମେ ଏହାକୁ ଜିହାସା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଜିହାସା ମଧ୍ୟ ବି
କହିପାରିବା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିହାସା ବି ହେବ ତିତ୍ୟକ୍ଷା ବି ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ମିଳନର ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ମୁମୁକ୍ଷା ହେବ ଯୁଯୁକ୍ଷା ହେବ ମୁମୂର୍ଷା ହେବ ନା ବୁଭୁକ୍ଷା ହେବ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 28ର ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯୁଯୁକ୍ଷା ମିଳନର ଇଚ୍ଛା ଯୁଯୁକ୍ଷା ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ବସିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବା ମାଡ଼ ମାରିବା ମାଡ଼ ବସିବା ନା ଚାଲାକ ହୋଇ ରାସ୍ତା ବାଛିବା କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ବସିବା ବାଛିବା ନୁହଁ ବସିବା କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମାଡ଼ ବସିବା ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ମାଡ଼ ବସିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 7ର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଗୋଳ ତଳେ ନ ପଡ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେବା ବିରେ ଅଛି ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବା ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ସୀମାହୀନ ଖୁସି ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହେବା କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 30ର ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହେବା ଗୋଳ ତଳେ ନ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ହେବ ଗୋଳ ତଳେ ନ ପଡ଼ିବା ମାନେ ଉପରେ ଉଡ଼ିବା ନାଇଁ କି ତ ଗୋଳ ତଳେ ନ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ହେବ ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ୟାର ଠିକ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।